मधुबातारतायते मधुक्षरन्ति सुन्धवः मध्वेन सन्तोषधिः मधुनक्तं मृतौषसौ मधुमत्पार्थिवरोजो मधुपौरस्तुनं पिता मधुमार्नो वनस्पतिः मधुमंस्तु सूर्यः मार्धिकार्बो भवन्तु नः मधुर्मधु। नमस्कार बंधुगण, ओंकार यूट्यूब चैनल को आपण मानू हार्दिक भाव स्वागत। आज से रहस्यमय कथाकार उत्तम प्रधानकर नचिकेतार हाथ विषय बहिर मधु विषय अति चमत्कार विषय। केमती महुमाछी आ महु संक्रांति कुटिया कंधंकर कनसेप्ट वर्तमान आधुनिक विज्ञानर चिकित्सा एवं पद्धति को चैलेंज देछि। आसंतु गाढ़ कला रंगर उच्च मनीषटीए मुंडरे विचित्र टोपी बाघ छाल तैयारी टोपी रे मयूर चंद्रिका झिंक कंटा रंगीन बणुआ पक्षी पर डाहाण कांधरे धनु पिठीरे सरभरा तुणीर बाम कांधरे भार दुई पटे चित्रित माठिया दुईटी जत्न दोहल थाए। लोकटी डाक्तरखाना पाखक आसवा क्षणी चित्कार कला महु नेब महु। सेतेबेलकु कोरापुट आ कलाहांडी मध्यभागे चंद्रगिरी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र रे मे मासर अपराह्न। अन्य जगह भली ग्रीष्मर प्रभाव नहीं। लोकटी की डाकिकी किछि महु किणवा आरंभ करिछि। ई समय दूररू गोटे कोलाहल शुभिला, हट्टगोल शुभिला। ए थुआमूल रामपुर रास्ता बाड़ू प्रबल बेगरे 10-12 जन लोक अति विकल दौड़िकी आसुले। तांका पछुकू आउरी अनेक लोक से भली विकला चित्कार रे दौड़ थांती। देखिली समस्तंकर 100 अधिका लोक समस्ते रडी छाड़ी कहते डाक्तर बाबू आमको बचाओ। समस्त देहरे बसंतर फोटका भलिया बड़ बड़ व्रण रे भर्ती। पणस भलिया कंटा व्रण रे अति विषाक्त कंटार व्यथारे समस्ते आर्त चित्कार कर शरीर फुली जाउथिबा जोगु आउ आखि भ्रुलता छिंडिकी रक्ताक्त हवा जोगु सेमाने अति विकृत देखा जाउथांती। मु संगे संगे चिकित्सा आरंभ कली। सेमानकर वेशभूषारू समस्ते संभ्रांत आ शिक्षित बोली मन होथांती। धीरे धीरे घटनाटी बुझी पारली जे ए अंचल राजा साहेबकर पुओ बाहाघर बरयात्री दल बाहाघर सारिकी फेरुथांती जंगल रास्ता रे। विपदपूर्ण रास्ता, दिन बेला मध्य बाघंकर भय थाए। तेणु गाड़ी बंदूक शिकार रे सजाग होगी 30टी मोटरसाइकेल ता पछुक आउ 20टा जीप मझिरे बरकन्या कार रखिकी फेरुथांती। हठात अपराह्न बेलू शताधिक जेट विमान भली एक गोटे भयंकर गुंजन रे वनभूमि कंपी उठिला। निमिषक मध्य असंख्य बाघुआ महुमाछी झांपी पड़िले बरयात्री उपरकू। जी जुआड़े पाइले दौड़िले। आउ रडी चित्कार आर्तचित्कार ये सब व्यतीत आउ किछि जानी होना था। अधिकांश को प्रथम ही चक्षुरे दंशन जोगु प्राण विकल दौड़िया लगिले डाक्तरखाना को। प्रथमे पहुँची पारिथिबा दल रे थिले बरपिता राजा साहेब,
चेता पाइबा क्षणी मते विकल जाबुड़ी धरी कांदी कहले, डाक्तर बाबू मो पुओ बोहू को बचातु। तांको आश्वासना देली, किंतु बर कन्या अवस्था कौन आउ सेमाने केउठी इआड़े डाक्तरखाना जेते एभेलेबटिका थिला सबू खत्म। निद इंजेक्शन गोटाए लेखे फोड़ी तांको शोया व्यवस्था आउ किसी अन्य उपाय नथिला। ये कथा चिंता करू करू औषध कथा चिंता करुची। यही समय से महू बिकाली बुढ़ा मुंडरे बोझे सद्य उपुड़ा बणुआ चेरमूल आଣିकी मो आगे थोईकी धई सई होईकी मते कहला, डाक्तर मिते ई औषध ईटा को महूरे घोरी घारे लगेदेले घड़ी के भल हम। शुक्रवारटारे महुआ दाग भी रहिबो नहीं मिते। मो लोकटर कथा शुणिकी हसिली। से किंतु जोर देकी कहला, मिते मो कथा देख देख मो कथा, यहीटा मो कूलर बेहुसा ताकू तोर भरोसा नहीं। मिते मो कथा को मान, ई मान को मारनी। औषध तो न थाए आउ कौन सी उपाय नहीं। कुंठित होईकी ता औषध मध्य देबाकू कहली। बड़ विचित्र कथा, ता औषध सेवन करी सभी अल्प समय मध्य संपूर्ण उपशम लाभ कले। क्षीर उतुरिबा बेले जेमती शीतल पानी सेमिति सबू फोटका गुड़ाक प्राय सबू लिभिगला। जादुकरी औषध सेवन पर सुस्थ सतेज हेले हैं जड़े मध्य किए घटना पाखक जाइकी बरकन्या को उद्धार करने साहस कलेनी। शेष को मु गोटे उपाय कली। कार्बोलिक तेल देहरे बोलिकी 2-3 जन साहसी युवक को धरिकी जीप्रे गली। किछि बाट जिबा परे देखिली कि आउ केते जन मध्य बरसह मूर्छित होइकी पड़िछंती। तांकु औषध दबारू सी मध्य सुस्थ हेले। आम आगरू किए जने लोक सेठी पहुँची सारी थाए। आम भली कौनसी कार्बोलिक तेल कना देहरे गुड़े नहई आगौ थाए। सी जीप गाड़ी सबू गोटाए गोटाए अतिकाय महू फेणा भलिया देखा प्रति गाड़ी रे असंख्य बाघुआ फुटे बहल रे गाड़ी उपरे बसी था। निकटतर हेबारु देखिली लोकटी हेउची सेई महू बिकाली बुढ़ा। आमे दिहे कार पाखे पहुँचलु। कार चारि पाखे 2 फुट बहलर महुमाछी पूरा घेरिकी बसी था। महुआ गोटाए उत्कट गंध डाल साहाय्य कार देहरु बाघुआ महुमाछी को तड़िला। बड़ विचित्र कथा, सबू महुमाछी आकाश को उड़ीगले। कार भीतर दृश्य देखी मु चमकी पड़ली। अपूर्व रूप लावण्यर पितुलाटी महार्घ रत्न खचित अलंकार आभरण रे नवोदित सूर्य भली दीप्तिमयी प्रशांतमयी पद्मिनी निरुद्विघ्ना कन्या संपूर्ण निरापद रे कार सीट रे साइता। महुआ कुटिया कन्या को देखिया खणी देवी दर्शन भली वंदना कला। माँ कुमारी, माँ पद्मिनी, तोते की बाघुआ हाथ दिए माँ। निद्रा भंग पने स्मित हास्य भली कमनिया कन्या आमको आउ थरे देखि आश्चर्य हो जाइथिला। एई घटना पर से महुआ कुटिया सह मोर परिचय आउ संपर्क घनिष्ठ आउ प्रीतिपूर्ण होगापी लगिला। लोकटी महुआ संप्रदायर महुआ कुटिया संप्रदायर मुख्य सरदार। ता अधीन रे 3 खंड कुटिया गाँ, अणाल पदर, आग पदर आ महुआ गादी। महुमाछी आ महू संग्रह करिकी जीविका निर्वाह करुथुआ एई क्षयष्णु उपजाति संबंध रे अनेक चमत्कार तथ्य मुई मुखियाठू ही पाइछि। तार कहवा अनुसार रानी महुमाछी कौनसी कुमारी कन्या को दंशन करे नहीं। कौनसी महुमाछी गोटे कुमारी कन्या को आदौ दंशन करिबो ना। किंतु ऋतुमती नारीर बासना बाजिले बाघुआ भयंकर एवं मारात्मक होता है एवं निमिषक मध्य मारिदिए। दिन 12 बेला बाछि महुमाछी आक्रमण करे। पुष्कर माला धरिले किंबा महुआ लचार चेर कानरे खोसिले
କୌଣସି ମହୁମାଛି ପାଖ ମାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ମହୁମାଛି 7 ପ୍ରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ଫେଣାକୁ 7 ଘେରା କରିକି ରହନ୍ତି। 7 ଫେଣା କରନ୍ତି। 7 ଫେଣାରେ 7ଟି ରାଣୀ ରହନ୍ତି। ଏମାନେ 7 ଦିନରେ ଥରେ ସହବାସ କରନ୍ତି। ମହୁ ଖାଇଲେ 7 ଆଞ୍ଜୁଳା ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। 7 ପଦିଆ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ମହୁଆ ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି କାଳିଆ ବଳିଆ ସ୍ୱଃ, ମଝିର କନ୍ୟା ତୁଃ, ଲିମରେ ଗଡ଼ିଆ ଦିଃ, ମହୁରେ ମାତିଆ ଦିଃ, ମହୁଏ ଥନରେ ହୁ, ନେଉଚେ ମହୁଆ ଫୁ ଫୁ, ଏମିତି 7 ଥର ଫୁଙ୍କିବ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ବାଘୁଆ ବି ତା ମହଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ଏମିତିଆ ସବୁ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ସେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କଠୁ ପାଇଥିଲି। ତା ସହ ମିଶି ଥରେ 2 ଥର ମହୁ ମାରିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ 7 ସରି ମହୁ ଫେଣା, ସେଠିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମହୁଆ ତୀର ମାରିବ। ତୀର ପଛରେ ଗୋଟେ ସୂତା ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବ। ତୀର ଫେଣାରେ ବିଦ୍ଧ ହେବା କ୍ଷଣି ମହୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଆସିକି ସେ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ତଳେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତଳେ ଇଏ ମହୁଆ ଲୋକ ଯିଏ ସିଏ ଗୋଟେ ଠେକି ଧରିଥିବ, ସେ ଠେକିରେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେବ। କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବନି ମହୁ ଫେଣାର, ମହୁମାଛିଙ୍କର କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ। ଏଇ ଉପଜାତି କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ ମହାର୍ଘ ବନସ୍ପତିର ବିବେକହୀନ ବିନାଶ ଯୋଗୁଁ ମହୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ସୁଲଭ ନୁହେଁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କର ବଂଶକ୍ଷୟର କାରଣ। ପରମ୍ପରା ମତେ ଅବିବାହିତ ମହୁଆ କୁଟିଆ ହିଁ ମହୁ ମାରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ନାରୀ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଲୋକ ବାଘୁଆ ମାଛିର ଘର ଛୁଇଁଲେ ବାଘୁଆ ମାତେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ଉପୁଜାଏ। ଅନେକ 40-50 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଅବିବାହିତ ରହନ୍ତି। ମହୁଆ ସର୍ଦ୍ଦାର କେବେ ଦାର ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଥରେ ମହୁଆପଦା ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେଇ ମହୁଆ ସର୍ଦ୍ଦାର ଘର ନିକଟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ମଝିରେ ଝାଟି ମାଟିର କୁଡ଼ିଆଟି। ସେ କୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ମହୁଆଙ୍କର ଠାକୁର ଘର, ସିନ୍ଦୁର ମଖା କେତେଟା କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ସମାହାର। ସେଇ ନିକଟରେ ରୋଗୀଟିଏ କଙ୍କାଳସାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବାତରେ ବିକଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସର୍ଦ୍ଦାରଠୁ ଶୁଣିଲି ସେ ଟୁରା ଅର୍ଥାତ୍ ବାପା ମା ହରାଇଥିବା ଜଣେ ଅନାଥ ଯୁବକ। ରୋଗୀଟିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିଲି। କିଛି ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତା'ର ରୋଗ ହିଁ କିଛି ନଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଅଭାବରୁ ଏ ରୋଗ ଭଲ କରି 2 ଓଳି ଖାଇବା ପରେ ଯୁବକଟି ବେଶ ସତେଜ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏମାନେ ତ ପରମ ସତ୍ୟବାଦୀ ଉପଜାତି। ଇଏ ପାଏ ମାଣ୍ଡିଆକୁ 5 ପ୍ରାଣୀ ପରିବାରରେ ଯେଭଳି ପଖାଳ କରି ଖାଆନ୍ତି, ତାହା ନ ଦେଖିବା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଣ୍ଡିଏ ପେଜରେ 1-2ଟି ଭାତ ଦାନା, ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଯଦି ସେଇ କୁଟିଆର ଜଠରରେ ଅସନ୍ତୋଷର ବହ୍ନି କେବେ କୁହୁଳି ଉଠେ, ତେବେ ତାହା ଦାବାଗ୍ନି ଭଳି ଦୁନିଆକୁ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବକଟିକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମହୁଆ ପଦରକୁ ଛାଡ଼ିଲି ନାହିଁ। ତାକୁ ଗୋଟେ ପିଅନ ଚାକିରିଟେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ମକରା ହିଁ କୁଟିଆ ମହୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଥମ ଚାକିରିଆ ହେଲା। ୟା ଆଗରୁ ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଉ କେହି ବାହାରେ ଚାକିରି କରିନଥିଲେ। ଦିନେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ମହୁଆ ସର୍ଦ୍ଦାର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିପିକା ସହ କ'ଣ କଥା ହେଉଥାଏ। ବାରଣ୍ଡାରେ 3 ଠେକି ମହୁ ଆଉ ବାଉଁଶିଆରେ ଫୁଲ ରଖା ହେଇଥାଏ। ଜାତି ଜାତିକା ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର। କୁଟିଆ ବୁଢ଼ା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଟେକି ତା'ର ବିଚିତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣ ବଖାଣିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ ଫୁଲକୁ 2 ହାତରେ ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ଧରିଲା। ଅର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଶତଦଳ ପଦ୍ମଟିଏ। ତାରି ପାଖରୁ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ମହକ ଚହଟି ଆସୁଥାଏ। ଫୁଲକୁ ଲିପିକା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ମିତେ ଟୁରା ମକରାକୁ ଜମଦେହରୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ମୁଁ କୁଟିଆ ଲୋକ କିସ ପାଏ ନେ ଏଇ ପଦ୍ମନି। ମହୁଆ କଥା ମାଟି ନୁହଁ। 7 ପାହାଡ଼ 7 ନାଇ ଡେଇଁଲେ ତାପରେ ଯାଇ 7 ସାର। ସେଇ ସାର 4 ଦିଗାରେ ବାଘ ହାତୀ ଗୟଳର ମେଳ। ସେଠୁ ପଦ୍ମ ଆଣିବା କି ସହଜ ମା।
ଶୁଣିଛି ଥରେ ମହାରାଣୀ କୋଳକୁ ସନ୍ତାନ ହେଲାନି ଯେ ଅଧିଆ ହେଲେ। ମହାରାଜା ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର ହୁକୁମ କଲେ, 7 ସରରୁ ପଦ୍ମସର, ପଦ୍ମସରର ପଦ୍ମ କଢ଼। ସର୍ଦ୍ଦାର 7 ଦିନରେ ଆଣିଦେଲା। ସେଇ ପଦ୍ମ କଢ଼କୁ ରାଣୀ ପାଦୁ ନେଲେ, ପଦ୍ମ ସମ ରାଜକୁମାର ପାଇଲେ। ନେ ମାନେ ମୋ ଦିଅ ନାଁରେ କହୁଛି, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ତୋ କୋଳକୁ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ଏଇ କୁଟିଆ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସର୍ଦ୍ଦାର ନେଉଟି ଏକା ମୁହାଁରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ମୋର ସନ୍ତାନ ଶୂନ୍ୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟର କାହାଣୀ ମୋର ନିଜସ୍ୱ, ତଥାପି ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ପୁରୁଷାକାର ପ୍ରତି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅପବାଦର ତାଡ଼ନା ଫଳରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଅଛୁ। ଏଇ କାଶୀପୁର ଆସିବା ପରେ ନିର୍ଜନ ବାସରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବେଶ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ନେଇକି ବେଶ କିଛି ସମୟ କାନ୍ଦିଲା। ତାପରେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସି ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଦେଇକି ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ଆଗରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଘଡ଼ିଏ ପରେ ଉଠି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପାଦୁକା ପାଇଲା। ମୁଁ ଝରା ଖୋଲିଦେଲି। ଅନ୍ଧାର ଭେଦି ପାହାଡ଼ି ଜହ୍ନର ଶୀତଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମୋ ସ୍ଥିତିକୁ ଥରେ ଦୋହଲେଇ ଦେଲା। ଲିପିକାର ଲୁହ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ସେଦିନ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବଦଳରେ ଆମେ ଆଦିମ ଅନନ୍ତ ଜ୍ୱାଳାରେ ମୋର ଶୂନ୍ୟତାରେ ଆଉ ଥରେ ସକଉଥିଲା ଲିପିକାକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଥିଲି। ଏଇ ମକରା ମହୁଆର ନୂଆ ନାଁ ହେଲା ମକରନ୍ଦ ମଧୁକର। ମକରା ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଲା। ସବୁ କାମ ଆଗ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଜଣେ ଲୋକ 10 ଜଣଙ୍କ କାମର ଏକା କରିଦିଏ ସିଏ। ଦିନେ ସର୍ଦ୍ଦାର ମହୁଲ ଦନାରେ ମହୁ ଦେଇ ଆମକୁ ସଭିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ମକରାର ବିବାହ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ହେଲା। ତାଙ୍କରି ଜାତିର ଜଣେ ଯୁବତୀ ସାଙ୍ଗରେ। ମହୁଆଙ୍କ କୁଟିଆଙ୍କର ବିବାହ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ଉନ୍ମତ୍ତ ନାଚ ସାଙ୍ଗକୁ ଢୋଲ ଆଉ ଢାବର ବାଦ୍ୟ ମନମୁଗ୍ଧକର। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ଗଜା ମଦ ପାନ କରନ୍ତି। ପାଚିଲା ମହୁ ଫେଣାରୁ ମହୁଲ ରସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଣିକି ତାହା ତିଆରି କରାଯାଏ। ତାର ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧ ବିବାହର ବନ୍ଧନକୁ ଆହୁରି ଗାଢ଼ କରେ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିରାଟ କାୟ ପଣ୍ଡା ମହିଷୀ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ସେଇ ମହିଷୀର ଆଦ୍ୟ ରକ୍ତ ପାନ କରାଏ। ସବା ଶେଷରେ ଯେଉଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଣ୍ଡାରେ ମହିଷୀକୁ ବଧ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ କନ୍ୟା ନିଜ ଛାତିରେ ରଖି କୁଟିଆ ଭାଷାରେ ଶପଥ କରେ ଯେ ଦୈବାତ ଯଦି ତାର ପତି ମରିଯାଏ, ତେବେ ସେଇ ଖଣ୍ଡାରେ ତାର ଯୌବନର ସବୁ କିଛି ଦେଇଦବ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତ କରି ତାର ବେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡାଟିକୁ ପୋତି ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଚାରିଦିଗରେ ଶତାଧିକ ଖଣ୍ଡାର ବେଣ୍ଟ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମକରା ମରୁଆକୁ ଆଣିଲା। ମୋ ଘରକୁ ଲାଗି ଟିକି ଘରେ ଦୁହେଁ ରହିଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଆମ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟିକି ମହୁ ଫେଣା ବସିବାର ଦେଖାଗଲା। ମରୁଆ ଯେମିତି ଫେଣାଟି ଦେଖିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ହୋ ହଲା ଯେ କହିଲା, ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ମହୁ ଥାପନା ହେଲାଣି, ମାଆଙ୍କର କିଛି ହବ। ଏଇଟା ନିହାତି ବିରକ୍ତ ବୋଧ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସତ ଲିପିକା ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା କ୍ଷଣି ଲିପିକା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଜବ ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଲା, ଆଉ ଛାଡ଼ିଲାନି। କହିଲା, ସତରେ ମୁଁ ଆଜି ମରୁଆଠୁ କଇଁଆ ଖାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ଅପାର। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏମିତି ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ମରୁଆ ଲିପିକାକୁ କେତେ ଚେର ମୂଳି ଦେଇଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ବଣୁଆ ଔଷଧ ମରୁଆ ଟାଣି ଆଣି ରଖେ। ଆଖି ପାଇଁ ଅଁଳା, ଅଁଳାର ଚେର, ନାକ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଫୁଲ, ଶିର ପାଇଁ ବେଲ ଚେର, ଗୋଡ଼ ପାଇଁ ଶାଳ ଗଛର କ୍ଷୀର, ଆଉ ନିଦ ପାଇଁ ଚମ୍ପା ମହୁଲିର ପିଠା ତିଆରି କରେ। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ହେଁ ଆଦିମ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକର ପ୍ରି ନାଟାଲ ଯତ୍ନ ମୋତେ ଚକିତ କରିଥିଲା। ସେସବୁ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ପାଇଁ କିଭଳି ସହାୟକ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଭଳି ପ୍ରସବ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାନବୀୟ ଅନୁଭୂତି, ଯାହାର
ଅନାଦି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଚାର ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଥରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିବାର ଥିଲା। ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ମହୁ ଦରକାର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆସିବା କ୍ଷଣି ମହୁ ଯୋଗାଡ଼ରେ ତତ୍ପର ହେଲି। ଆଉ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଖବର ଦେଲି ମହୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସର୍ଦ୍ଦାର ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟିକେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହୀ ଲୋକ। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ମହୁ କିଏ ବିକନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଜମରା ମହୁ ପାଇଁ ପୁଣି ଲୋକ ପଠାଇଲେ। ଏଥର ସର୍ଦ୍ଦାର ଖବର ଦେଲା ଯେ ମୋ ଘରେ ଏବେ ମହୁ ଫେଣା ଅଛି। ପୁଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମହୁ ମାରିବା ମହାପାପ ଆଉ ବିଘ୍ନକର। ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଏତେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭରି ରହିଥିବା ଜାଣି ଦୁଃଖିତ ହେଲି। ମୋର ବଡ଼ ହାକିମ ପାଖରେ ମୋ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯିବା ଦେଖି ମକରା ନିଜେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମହୁ ମାରିବା ପାଇଁ। କହିଲା, ବାବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ନିଜେ ଦୁଇଠିକି ମାରିଦେବି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇକି କହିଲେ, ସାବାସ୍ ମକରା ସାବାସ୍, ଯା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଫେରି ଆସିକି ଲିପିକାକୁ ସବୁ କହିଲି। ଲିପିକା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିଗଲା ମରୁଆ ପାଖକୁ। ମକରା ମହୁ ଝାଡ଼ି ଯାଇଛି ଶୁଣିକି ମରୁଆ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଗଲା। ବିବାହିତ ମହୁଆ କୁଟିଆ ଜାଣି ଜାଣି ବାଘୁଆକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ବାବୁ ଘରେ ଫେଣା ଲାଗିଛି, ତେଣିକି ଖାତିର ନାହିଁ। ମହୁଆ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲି, ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ମୂର୍ଖ ମଣିଷଙ୍କର ଖିଆଲ। ମୋ କଥା ସରିନି, ବାହାରେ ପାଟିଗୋଳ ଶୁଭିଲା। କେଇ ଜଣ କୁଟିଆ ଗୋଟେ ଯୁବକର ଶବକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ବାରଣ୍ଡାରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। କହିଲେ ଯେ ଯୁବକଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗଛକୁ ମହୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ିଥିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବାଘୁଆ ମାଛିର ମାଡ଼ରେ 100 ଫୁଟ ଉପରୁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖସିଲା ଭଳିଆ ଲଥକିଲା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଘରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ମକରା ଯେଉଁ ଗାମୁଛା ହାତରେ ଧରିଥିଲା ତା ଦେହରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଛେଚି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାର କଦର୍ଯ୍ୟ ମୁହଁକୁ କିଏ ଜଣେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଚିତ୍କାର କଲା, ମକରା। ଚିକିତ୍ସାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲା, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ସରିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ମହୁଆ କୁଟିଆ ସବୁ ଅନେକ ଜମିଗଲେ। ଆଉ ଏଭଳି ଶୋକାବହ ପରିବେଶକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଚୁପଚାପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ଡାକବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାତି ଅନେକ ହୋଇଥାଏ। ଲିପିକା ମୋତେ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି କାନ୍ଦିଲା। ମରୁଆକୁ କୁଟିଆମାନେ ଶବ ସହ ନେଇଗଲେ, ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଗଲେ। ବିଚାରୀ ଲିପିକା ଗଲାବେଳେ ଗୋଡ଼କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଜଣେ ଘୋଷାରି ନେଲା ଯାଏ ସେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ତା କାନ୍ଧରୁ ହାତ ଯାଏଁ ଯେତକ ଚୁଡ଼ି ଲଗେଇଥିଲା ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ବିକଳରେ କହିଥିଲା, ମା ଗୋ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଫେରିବିନି। ଲିପିକା ଶେଷରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ଯେ ମରୁଆ କହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଜାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ବିଧବାକୁ ସେଇଦିନ ହିଁ ବୈଧବ୍ୟ ସନ୍ତକ ପାଇଁ ତାର ସ୍ତନଯୁଗଳ, ଗାଲ ଆଉ କାନକୁ ବିବାହ ଖଣ୍ଡାରେ କାଟି ଦିଆଯାଏ। କ୍ୱଚିତ୍ ବିଧବା ତାପରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ମକରା ମା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ମରିଥିଲା। ଏ ଯାଏଁ ମୁଁ ଏ ପରମ୍ପରା କଥା ମୋଟେ ଜାଣିନଥିଲି। ମରୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁକ ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ବାବୁଙ୍କୁ ବି ନେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ମହୁଆ ଗାଦିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଗାଁରେ କେହି ନଥିଲେ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଠେକିରେ ନିଆଁ ଟିକିଏ ଜଳୁଥାଏ। ସେଇ ଆଲୁଅରେ ଦେଖିଲି ମହୁଆ କୁଟିଆମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମରୁଆ ବାହାଘର ଦିନ ପୋତା ହୋଇଥିବା ଖଣ୍ଡା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେଇ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇକି ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ହଠାତ୍ ଦୂରରେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଡୋଲ ଆବାଜ ଶୁଭିଲା। ଆମେ ସେ ଦିଗରୁ ଆଗେଇଲୁ। ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଲାଗିକି ଅତଡ଼ା ନଈର ଘାଟ। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ସମଗ୍ର ଉପତ୍ୟକା ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ନିକଟ ହେବାରୁ ଦେଖିଲୁ
ସବୁ ଗାଁର ମହୁଆ କୁଟିଆମାନେ ସେଇ ଘାଟରେ ଠୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘାଟ ପାଖକୁ 7ଟି ବିରାଟକାୟ ଉଚ୍ଚା ଶିମିଳି ଗଛ ଜହ୍ନ ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି। ନଈ ପାଖକୁ ଥାକ ଥାକ କାଠରେ ଚିତା ସଜଡ଼ା ହୋଇ ଶବ ସ୍ଥାପନା କରାହୋଇଥାଏ। ଗଛ ତଳେ ବିରାଟ ମାଦଳ ଆଉ ଢୋଲରେ ମୋଟା ମୋଟା ଚମଡ଼ା କୋରଡ଼ାର ମାଡ଼ରେ ଛାଇ ଅନ୍ଧାର ମିଶା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ। କୁଟିଆମାନେ ଆକଣ୍ଠ ମଦ ପିଇ ବାଘ ଛାଲର ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଏକ ଉନ୍ମତ୍ତ ଉଦଣ୍ଡ ତାଣ୍ଡବ ରଚନା କରୁଥାନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାରରେ ସବୁକିଛି ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ପାଖ ଗାଁ ଦିଗରୁ ଗୋଟେ କିଳିକିଳା ରଡ଼ି ଶୁଭିଲା। ହଠାତ୍ ସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସବୁ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଦିଗରୁ ଗୋଟାଏ ମଶାଲ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ସମସ୍ତେ ସେଇ ମଶାଲ ଯିଏ ଆସୁଥିଲା ଆଣିକି ତାର ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ିରେ ଜଡ଼ ପାଲିଟି ଗଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ମଶାଲଧାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହାତରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମଶାଲ, ଆର ହାତରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତରବାରୀ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଘାଗରାକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦାର ମାଳ ଆଉ ପଳାଶର ମାଳ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କାପାଳିକ ଭଳିଆ ସେ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଜଣେ ଯୁବକ ଠେକିଏ ଗଜା ମଦ ଆଣିକି ତା ମୁହଁ ଉପରକୁ ଟେକିଦେଲା। ଢକ୍ ଢକ୍ ପିଇବା କ୍ଷଣି ସେ ପୁଣି ସେଇ ଢୋଲ ସବୁ ବାଜି ଉଠିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ତାଣ୍ଡବ କଲା ପରେ ଲୋକଟି ହଠାତ୍ ଶବ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଆଉ କାଠରେ ମଶାଲରେ ସଂଯୋଗ କଲା ଅଗ୍ନି। ସଂଯୋଗ ହେବା କ୍ଷଣି କେଇ ଜଣ ଗଦାମଦ ସେଇ ଚିତାଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଭଳି ଢାଳିଦେଲେ। ଚିତାଗ୍ନି ବେଶ୍ ଜଳି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଏଥର ଗଛମୂଳର ସବୁ ପରିଷ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲି। ଚିତାକୁ 10 ଫୁଟ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଗଛରେ ମରୁଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ କରି 2 ହାତ ଉପରକୁ ଟାଣି ଶକ୍ତ କରିକି ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆହେଇଛି। ଗାଁର ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ମୁହଁ ପୋତିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସର୍ଦ୍ଦାର ସଂକେତ ଦେବା କ୍ଷଣି ଢୋଲ ଆଉ ମାଦଳ ଆହୁରି ଜୋରରେ ବାଜିଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର ଡାହାଣ ହାତର ଖଣ୍ଡାକୁ ଚିତାଗ୍ନିରେ ଘଡ଼ିଏ ଯାଏ ରଖିଲା। ଯେମିତି ସେଇଟା ପାଚି ଲାଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ 2 ହାତରେ ଟେକି ଧରିକି ମରୁଆ ଦିଗକୁ ଆଗେଇଲା। ବିଚାରୀ ମରୁଆ କେତେବେଳୁ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇ ସେମିତିଆ ଲଟକି ଥାଏ। ଗଛ ମୂଳରୁ ମାତ୍ର 30 ଫୁଟ ଦୂରରେ ମୁଁ ଥାଏ। ଚିତ୍କାର କରି ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଡାକିବା ଆଗରୁ ହଠାତ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ଗୋଟେ ବିକଳ ଚିତ୍କାର କରି ଖଣ୍ଡାଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି 2 ହାତରେ ଆଖିକି ଘଷିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଅତି ବିକଳରେ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଆକାଶରୁ ଜେଟ୍ ଖସିଲା ଭଳିଆ ଅସଂଖ୍ୟ ବାଘୁଆ ମାଛି ମାତାଲ ସମସ୍ତ କୁଟିଆଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ। ମୁଁ ଉପରୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟାଏ ବାଜ ପକ୍ଷୀର ବସା ଚିତାଗ୍ନି ଧାସରେ ଶିମିଳି ଡାଳୁରୁ ଖସିବା କ୍ଷଣି ବାଜପକ୍ଷୀ ସାଇଁ ସାଇଁ ସେ ଶିମୁଳି ଗଛରେ ଥିବା 10-12ଟି ବାଘୁଆ ଫେଣାକୁ ବାରମ୍ବାର ରାମ୍ପି ପକାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ କ୍ରୁଦ୍ଧ ମହୁମାଛି ତଳେ ଉନ୍ମତ୍ତ କୁଟିଆଙ୍କ ଉପରେ ଛିଣ୍ଡିକି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ମୋର ବନ୍ଧୁକ ସେମିତି ରହିଗଲା। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସବୁ କୁଟିଆ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। କେତେକ ସେଇଠି ମୃତବତ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ମୁଁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ମରୁଆକୁ ଜିପ୍କୁ ଆଣିଲି। ଜିପ୍ ପଛପଟେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତା ମରୁଆକୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ବାବୁ ତଉଲିଆରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଦୁଇଟି ଠେକିକି ଧରିକି ମୋରି ଘର ଆଡ଼େ ଚାଲିଛି। ଆମ ଗାଡ଼ି ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ସିଏ ଆନନ୍ଦରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କହିଲା ବାବୁ ମହୁ ଆଣିଛି, ଖାଣ୍ଟି ମହୁ। ଯୁବଟିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚମକି ପଡ଼ିଲୁ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ବାବୁ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଆରେ ମକରା ତୁ?
ମକରା ସବୁ ଶୁଣିଲା। ମରୁଆକୁ ଟେକି ବହେ କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ସାଙ୍ଗ କୁଟିଆକୁ ତାର ଗାମୁଛା ଦେଇ ଗୋଟାଏ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ କହି ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସହ ସେ ଚାଲିଗଲା 7 ଫେଣି ମହୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଲିପିକା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ କଲା। ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଠେକିଏ ମହୁ ଧରି ମୋ ଆଗରେ ଦଣ୍ଡବତ ହେଲା। ତାକୁ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କଲାବେଳେ ଭାବୁଥିଲି କିଏ ବେଶୀ ବିଚାରବନ୍ତ, ମୁଁ ମହୁଆ ସର୍ଦ୍ଦାର ନା ମହୁମାଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ଉତ୍ତମ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମଧୁ ଗପ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋମାଞ୍ଚକର ଗପ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।